بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم موبائل میں کس طرح ایک پوسٹ بنا سکتے ہیں۔ موبائل میں پوسٹ بنانا انتہائی آسان ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو ایک ایپ چاہیے اس کا نام ہے اردو ڈیزائنر۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ایپ کا لنک مل جائے گا۔ گوگل پلے اسٹور سے آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، انسٹال ہوئی ہے۔ میں اس کو جسٹ ٹیپ کر کے اوپن کرتا ہوں۔ جب ہم اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں یا لانچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے اس طرح کا اس کا انٹرفیس آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایپ ہے، بہت محنت سے بنائی گئی ایپ ہے۔ اتنی اچھی ایپ ہے کہ جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے۔ میں نے جب سے یہ ایپ استعمال کرنا شروع کیا، آپ یقین کریں کہ میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ میں اس سے پہلے جب کمپیوٹر پر ہم کام کرتے ہیں تو کمپیوٹر پر ہمیں اردو لکھنے کے لیے ان پیج پر جانا پڑتا ہے۔ ان پیج سے ہم لکھ کے پھر کاپی کر کے یا کسی طرح بھی اس کو ایکسپورٹ کر کے پھر ہم کورل ڈرا میں آتے ہیں۔ جنرلی ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں اردو ڈیزائننگ جو کرتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ جو کرتے ہیں، وہ کورل ڈرا میں کرتے ہیں۔ ہم کورل ڈرا میں آتے ہیں، کورل ڈرا میں ہم چیزیں کرتے ہیں۔ پھر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم انٹرنیٹ سے جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، پکچر کاپی کر کے لاتے ہیں۔ اس ایپ کے اندر اتنی بڑی امیج وکیبلری موجود ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ اتنی بڑی لائبریری ہے اس کی کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں امیجز PNG میں بھی مل جاتی ہیں، بیک گراؤنڈز مل جاتی ہیں، ہمیں ویکٹرز مل جاتے ہیں، ہمیں شیپس مل جاتی ہیں، اور بہت سارے ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں۔ تو چلیں ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں 6 چیزیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوں گی۔ 2 لائنوں میں 3 آپشنز ہیں۔ لیفٹ سائڈ سے ہم سٹارٹ کریں تو اوپر والی لائن میں لکھا ہوا ہے نیو ڈیزائن۔ نیو ڈیزائن سے ہم سب سے پہلے ہمیں پیج یا کینوس اپنا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہم لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ جو آپشن ہے آن لائن ٹیمپلیٹس کا، تو اس ایپ میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ڈیزائنز آلریڈی تیار موجود ہیں۔ آپ اس کو سمپلی ڈاؤن لوڈ کریں، جو چیز آپ ایڈٹ کرنا چاہیں، جو ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا چاہیں، نمبر ایڈٹ کرنا چاہیں، اس کو ایڈٹ کریں اور اس کے بعد استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ جو آپشن ہے وہ مائی ٹیمپلیٹس کا ہے۔ جب ہم کسی ڈیزائن پر کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جیسے ہماری فائلیں کمپیوٹر میں سیو ہوتی ہیں فائل، تو اسی طرح ہمارے پاس اس میں موبائل میں بھی سیو ہوتی ہیں۔ تو مائی ٹیمپلیٹس میں آپ کو اپنے بنائے ہوئے ڈیزائنز مل جاتے ہیں۔ آن لائن ٹیمپلیٹس میں وہ ڈیزائنز ہیں جو آن لائن موجود ہیں، جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے والے آپشن میں آتے ہیں تو یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ کنٹیسٹ آپشن ہے۔ اس میں کانٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایپ جو ہے یہ کانٹیسٹ کیا لیں کہ کرتی ہے، یا ان کی ٹیم ہے، انہوں نے کانٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ان میں پارٹیسپیٹ کر کے بہت اچھے انعامات بھی جیت سکتے ہیں۔ ڈیزائننگ کے کانٹیسٹ ہوتے ہیں، کسی خاص موقع پر کوئی ڈیزائن بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اپنا ڈیزائن بنا کر وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے۔ ووٹنگ کے بعد اگر آپ کا ڈیزائن سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے تو آپ کو انعام بھی ملتے ہیں، پرائزز ملتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیوٹوریلز کا آپشن ہے، یہاں پر ٹیوٹوریل کی ویڈیو لنکس مل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیوز ہے، ایپ کی یا IT ٹیم کی طرف سے جو بھی ان کے کوئی نیوز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر مل جاتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جاتے ہیں نیو ڈیزائن میں۔ تو جیسے ہم نیو ڈیزائن میں ٹیپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سائز سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ سائز۔ ٹھیک ہے، سلیکٹ سائز کے ساتھ اگر ہم اس کو اپ ڈاؤن سکرول کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر مختلف قسم کے سائز آلریڈی بنے بنائے ہمیں مل جائیں گے۔ ہم کوئی بھی سائز ایک چوز کرتے ہیں اس کے مطابق ہم کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے اسکوائر سائز ہے تو ہماری جو انسٹاگرام یا فیس بک پر ہماری پوسٹ ہوتی ہیں وہ عموماً اسکوائر میں ہوتی ہیں۔ ہم اس کو سلیکٹ کر کے اپنے انسٹاگرام کے لیے، اپنے فیس بک کے لیے پوسٹ بنائیں گے تو وہ اسکوائر میں بنے گی۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی مینشن کرتا جاؤں کہ ہماری جو فیس بک کی، انسٹاگرام کی یا واٹس ایپ کی جو آپ کی DP یا پروفائل پکچر ہوتی ہے
उसका साइज़ भी जनरली स्क्वायर में होता है, तो हम स्क्वायर यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी डीपी भी इसमें बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद राइट साइड पे अगर आप देखें तो यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन है। यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब की वीडियोस के लिए जो थंबनेल बनाना है वो भी आप इसमें बना सकते हैं। पिंटरेस्ट का साइज़ आ रहा है, लैंडस्केप में वही साइज़ 2x3 या 3x2 का आ रहा है, पोर्ट्रेट में आ रहा है, लिंक्डइन के बैकग्राउंड का साइज़ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्नैपचैट के साइज़ आ रहा है। स्नैपचैट बेसिकली 9x16 जो है ये मोबाइल की स्क्रीन जो है इसका साइज़ है। तो आप कोई चीज़, कोई पोस्ट अगर स्नैपचैट के लिए या अपने मोबाइल के लिए बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए, तो आप वो या व्हाट्सएप स्टेटस के लिए बना रहे हैं, तो आप इस साइज़ को सेलेक्ट करके बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे देखें तो वाइट कलर में जो साइज़ आ रहा है वो 16x9 का है। तो बेसिकली जब हम ये 16x9 जो है ये यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती हैं, ये सिनेमैटिक वीडियो होती है, उसका साइज़ होता है। तो उस वीडियो के लिए अगर आप स्लाइड से वीडियो बना रहे हैं तो आप यहाँ पर स्लाइड तैयार करके फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। एक से ज़्यादा स्लाइड्स होती हैं, वो आपकी एक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है और ये आपकी वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। और उसके नीचे स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है 4x3 का, ये भी साइज़ मौजूद है। ब्लॉग स्पॉट का साइज़ है। इंस्टाग्राम अगर आप देखें तो मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में जिक्र किया स्क्वायर वाले का, तो यहाँ पर भी इंस्टाग्राम के लिए 1x1 का साइज़ उन्होंने दिया हुआ। अच्छा, इसके नीचे हमें इस राइट साइड पे देखें तो हमें लेटर पेज मिल जाता है, जो कि तकरीबन A4 साइज़ पेपर का जो साइज़ होता है वो साइज़ है। अच्छा, इसके बाद हम अगर और मज़ीद नीचे जाएं तो इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट, इंस्टाग्राम लैंडस्केप, इसके बाद लीगल पेज, फेसबुक, गर्जे के आपको तकरीबन हर साइज़ पोस्ट का मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद सबसे एंड पे जो आप आता है ऑप्शन वो है कस्टम साइज़ का। अब कस्टम साइज़ क्या है? कस्टम साइज़ बेसिकली यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी ऑप्शन पे अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल टॉप स्क्रीन के टॉप पर आप देखें तो राइट साइड पे कस्टम साइज़ लिखा हुआ है, तो वहाँ पर टैप करके भी आप इसी जगह पर आ सकते हैं। अब यहाँ एक बात और समझने की है कि अगर आप कोरल ड्रॉ पर जनरली काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी हम साइज़ लेते हैं तो वो हम इंचज़ में या फुटज में हम साइज़ सेलेक्ट करते हैं, जबकि इस ऐप के अंदर जो साइज़ हमें दिया गया है ये पिक्सल्स में दिया गया है। क्योंकि इंटरनेट पर मोस्टली जो काम होते हैं वो जो पोस्ट होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, वो पिक्सल्स पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे इसमें हम अपने साइज़ के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक्सल सेलेक्ट करके इसका हम साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मिनिमम जो है ये 100 पिक्सल से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है ये 4000 पिक्सल तक जा रहा है। और इसी तरह जी बिल्कुल ऐसा ही 100 पिक्सल से लेकर 4000 पिक्सल्स तक। तो हमने जो साइज़ लेना हो हम उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ का साइज़ फुट में, फीट में या इंचज़ में है तो आप गूगल पर जाकर इसको कन्वर्ट करके पिक्सल्स में साइज़ मालूम करके आप यहाँ से सेलेक्ट करके पिक्सल्स में उस चीज़ को तैयार कर लें। उसके बाद जब आप उसको इंचज़ में चेक करेंगे तो वो ऑलरेडी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका साइज़ बना होगा। अच्छा, अभी हमें चूँकि यूट्यूब का एक थंबनेल बनाना है तो हम यहाँ पर बना बनाया जो साइज़ है हम उसके मुताबिक उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ये हमें पूछ रहा है कि आप मोबाइल पर ये साइज़ जो डिज़ाइन आप ओपन करना चाह रहे हैं ये आप पोर्ट्रेट में ओपन करना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में। ये बेसिकली पूछ रहा है कि आप मोबाइल को पोर्ट्रेट रखकर वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे या लैंडस्केप में। अब पोर्ट्रेट रखकर भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं और लैंडस्केप में। मैं लैंडस्केप को प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें हमें फुल स्क्रीन नज़र आती है और हम उस पर इजीली काम कर सकते हैं। जब आप स्नैपचैट के साइज़ पर काम करें तो फिर आप पोर्ट्रेट रख लें। अगर आप यूट्यूब थंबनेल के लिए काम कर रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, तो फिर आप लैंडस्केप कर लें, ठीक है। अगर आप स्क्वायर पर कर रहे हैं तो स्क्वायर पर काम करने के लिए लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी काम कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा लैंडस्केप।